قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وننفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا وإياهم من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا والمسلمين من بلائك والطب بنا في قضائك وأوزعنا شكر نعمائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا واقض حاجاتنا والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ثم إلى أرواح مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجميع ساداتنا وصوفها وأولياء الصالحين على تلك النية. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya serta ridha-Nya dan anugerahnya dan nikmat sehat afiat serta nikmat panjang umur yang Allah Ta'ala karuniakan, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada subuh pagi hari ini, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berhadir, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di dalam satu buah rumah daripada beberapa rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan tata cara agama kita, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hal yang berkaitan dengan tata cara ibadah kita. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai termasuk dari golongan hamba-hamba Allah yang selalu mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai dengan perantara belajarnya kita sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dan keluarga kita sekali lagi akan mendapatkan syafaatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Al-muhtaramun wal mukarramun, yang ulun hormati dan ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para hadirin hadirat majelis ta'lim Masjid At-Taubah, Desa Masjid At-Taubah, Banjarbaru, Sungai Sumba, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kajian kita yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah membahas tentang kelebihan orang-orang yang mengerjakan atau orang-orang yang berkurban atau mengerjakan ibadah kurban. Ibadah kurban kita ketahui bersama adalah satu sunnah yang telah ditetapkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana sebelumnya ibadah kurban ini telah diajarkan dan diwariskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada putranya yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam, lalu ditetapkan oleh agama kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah kurban menjadi ketentuan dan kesunahan bagi kita umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ibadah kurban itu bisa berpindah hukumnya dari yang asalnya sunnah ke wajib apabila seseorang itu misalkan ada nazar kurban. Nah, maka bila bernazar kurban, maka yang asalnya hukumnya sunnah muakkadah ya kan berubah menjadi wajib. Apabila kada berkorban inya dalam kata arti mampu di tahun itu, maka bisa mengakibatkan membawa kepada dosa dan kesalahan, ya kan? Dan apabila orang yang berkorban, kurbannya itu nazar, maka ia tidak diperbolehkan untuk mengambil sedikit pun daging kurban yang telah ia kurbankan. Tidak boleh. Kalau nazar itu kurbannya itu nazar, tidak boleh. Tetapi kalau kurbannya itu ya kan sunnah aja, nah maka diperbolehkan ya kan bagi orang yang berkurban untuk mengambil sebahagian daging kurbannya. Yalah. Nah, nang bagus itu di dalam satu buah kitab ada ulun terlihat yalah. Kurban itu dibagi 3 ya kan, sebahagian untuk kita nang berkorban, sebahagian lagi untuk fakir miskin, sebahagian lagi amun kawa ya kah untuk dimasakakan boleh yalah. Tapi nang aulanya nang bagusnya kata sebagian ulama, kurban itu diserahkan dalam keadaan mentah ya kah. Walaupun kalau misalkan dimasakakan ada aja ulama nang membolehkan ya kah, ada aja nang membolehkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Ta'lim Masjid At-Taubah Sungai Sumba, Kota Banjarbaru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar," yang mana artinya kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar. Para ulama-ulama ahli tafsir mereka berbeda pendapat menafsirkan, mengartikan maksud dari kata-kata Al-Kautsar itu. Ada ahli tafsir menafsirkan arti Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang bersangatan banyak daripada ilmu dan amal dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Itu satu tafsiran baik arti Al-Kautsar. Jadi jar Allah, sesungguhnya kami wahai Nabi Muhammad telah memberikan kepada engkau akan kebaikan yang melimpah ruah daripada ilmu nang kami bari kepada ikam Nabi Muhammad, ilmu nang terkumpul di sisi para nabi dan rasul sebelum ikam. Bahkan ilmu yang ada lawan ikam ini melebihi di antara ilmu para nabi dan rasul sebelum ikam. Nah, dan jar Allah Ta'ala sekaligus Allah memberi ilmu kepada Nabi, sekaligus Nabi kita kawa menerapkan dan mengamalkannya. Itu luar biasa Pak ya kan, kita bisa ilmu ya kan, kawa menerapkannya, kawa mengamalkannya, itu luar biasa ya kan. Nah, tapi jalan kita untuk hendak mengamalkan ilmu itu, amun kada berguru, amun kada belajar, amun kada mengaji lawan orang alim kawalah kira-kira. Nah, kada kawa ya kan. Makanya ada peribahasa ya kan, al ilmu imamul amal. Ilmu itu ya kan imam atau yang menyetir
amal. Bila amal kada bi ilmu bangalih benar. Iya kena bisa tersalah tak? Contoh misalnya ya kan? Karena sangkan nih ya kan? Bila sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah ya kan? Dalam keadaan belum terbit lagi matahari, pokoknya soalnya dia habis subuh. Bila sudah habis subuh artinya terbit matahari ini belum misalnya, maka sorong sumbalih artinya hewan kurban sorong. Hewan kurban sorong akan sorong sumbalih, akan sorong potong. Nah karena kada bi ilmu, ya kan? Karena kada bi ilmu, kada tahu tata caranya disumbalihnya hewan kurban tadi dalam keadaan matahari belum terbit lagi, dalam keadaan sembahyang, ya kan? Idul Adha, ya kan? Dengan cara yang singkat dan 2 khutbah belum digawinya lagi. Ya kan, disumbalihnya sebelum terbit matahari, sebelum orang mengerjakan di masjid-masjid ya kan ibadah salat Id 2 rakaat dan khutbah yang singkat, ternyata inya menggawi tadi sebelum terbit matahari. Kayak apa hukum kurbannya itu? Nah karena kada be ilmu maka kada jadi hukum korban lagi nih tuh, maka menjadi apa karena sedekah lagi dagingnya nih tuh. Amuninya panitia tak 7 orang nambah kurban itu kada jadi pahala kurban lagi, jadi pahala sedekah aja. Karena waktunya kita harus tahu penyembelihan hewan kurban itu, yaitu setelah terbitnya matahari kurang lebih berapa menit, 4,5 derajat atau 4 derajat, yaitu kurang lebih 16 menit atau 18 menit. Kerjakan sembahyang 2 hari raya. Setelah mengerjakan sembahyang 2 hari raya, kerjakan khutbah. Setelah itu barulah menyembelih hewan hewan kurban. Nah kan ngalih kalau bila orang kada bi ilmu, iyalah. Nah karena itu ada peribahasanya jululun tadi, al ilmu imamul amali. Ilmu itu adalah imamnya amal. Bahkan dir Nabi kita, bila orang tah ketujuh mengaji ilmu agama, bila orang tah ketujuh duduk di majelis ta'lim, ketujuh mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu fikih, ialah maka itu orang dir Nabi kita adalah orang yang Allah Ta'ala hendaki bagi itu orang kebaikan yang besar. Kena sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa, kata Rasulullah, yang Allah Ta'ala kehendaki bagi itu orang akan kebaikan yang besar, akan kebaikan yang sempurna, baik di dunia ataupun di akhirat, maka ujar Allah Ta'ala, orang itu Allah Ta'ala fahamkan pada urusan-urusan agamanya. Mau tak mengaji, mau tak belajar, mau tak hadir ke majelis ta'lim. Sambungan hadis itu lagi Pak ada di dalam satu buah hadis, sambungannya itu di kitab Jami'us Shaghir. Kata Nabi kita, sambungan hadis itu wa yulhimhu rusydahu, dan niscaya Allah Ta'ala ilhamkan, Allah Ta'ala berikan ilham kepada orang yang mau belajar pada urusan agama tadi, rusydahu akan petunjuknya. Karena sebab belajar lalu hendak ma'amalakan. Bila ma'amalakan itu apa? Dapat sudah petunjuk, efek dari sebab ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya Al-Kausar saja tafsirnya nih. Jam berapa sudahlah? Kurang lebih 20 menit lagi kita istirahatan belajar nih. Aja kita ulun singkat. Ada lagi yang meriwayatakan Al-Kausar itu Pak adalah jar Nabi kita SAW, bahwa Al-Kausar itu adalah satu buah sungai yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah telah menjanjikan akan dakwakan itu sungai, yang mana jar Nabi kita sesuatu atau air yang mengalir di dalam sungai itu yakah terdapat kebaikan yang banyak.
Di dalam satu riwayat berapa sungai yang ada di dalam surga ini? Ada 4 sungai, Pak. Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun. Sifat perumpamaan, ya kan? Surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menjanjikan dengan surga itu akan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ya kan? Napa di Quran? Fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Di dalam surga itu terdapat ma'un, fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Terdapat di dalam surga itu 4 buah sungai. Pertama sungainya mimma'in ghairi asinin lam yataghayyar ta'muh. Mimma'in ghairi asinin, pertama air jar Allah taala kita, jar Allah Subhanahu wa taala, air yang tidak napa yang kita yang kada berubah airnya juga. Air tawar yang sejuk itu satu. Air yang ada di dalam surganya Allah, sungai yang ada di dalam surganya Allah yang berisikan air nang ghairi asin, yang kada berubah. Kalau air yang ada di bumi ini Pak bisa berubah-ubah juga baunya kadang-kadang, betul lah ya kan? Musim kemarau bisa kini baunya, musim penghujan bisa kini baunya, ya bujur ke Pak ya kan? Mimma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Di dalam surga itu jar Allah taala terdapat lagi sungai yang kedua, yaitu sungai-sungai yang berisikan susu, air susu yang tak pernah basi rasanya. Beda dengan susu di dunia. Ya kalau bujur kalau Pak ingin seharian aja tampian nuang susu seharian semalaman ya kan, hari berikutnya 24 jam pian kinum susu tuh nyaman lagi lah, obah rasanya basi ya kan. Yang kedua ujar Allah taala, yang ketiga kata Allah taala wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Di dalam surga itu terdapat sungai yang ketiga, yang mana sungai itu ya kan isi airnya itu jar Nabi jar Allah taala mimma'in min khamril ladzatil lisyaribin. Isinya tuh air khamar tapi nyaman dan enak bagi orang yang meminumnya, berbeda dengan khamar dunia. Nah ya kan, berbeda dengan khamar dunia. Khamar dunia tuh diminum ulun kan bisa juga bang minum lah. Nauzubillah min dzalik. Ujar tuh rasanya tuh kurang mau dikepakan, pekat mau dikepakan. Mun orang pernah minum tah. Kalau di surga jar Allah taala zadzatil lisyaribin, ya kemenaguk itu langsung masuk ke dalam itu khamar di surga. Nyaman di tenggorokan tuh, nah ya kan, mengalir tenggorokan tuh nyaman. Yang keempat kata Allah wa anharum min asalim musaffa. Di dalam surga itu terdapat sungai-sungai yang berisikan ya kan apa? Madu yang bersih. Nah, ujar Nabi kita, sesungguhnya Allah telah menjanjikan akan daku ya kan di surganya ya kan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan daku akan sungai tadi yang ada di dalam surganya, yang mana ujar Allah di dalam sungai itu terdapat kebaikan yang bagus, yang mana air sungai itu lebih manis rasanya daripada madu, dan lebih putih warnanya daripada susu, dan lebih dingin dan sejuk rasanya daripada salju, dan lebih lembut air sungai itu jar Nabi kita daripada buih yang ada di lautan. Itulah arti Al-Kautsar. Yang mana jar Nabi kita dua tepi sungai itu ya kah, dua tepi sungai itu ya kah dihiasi dengan batu-batuan, batu zabarjat Pak. Dua tepi sungai itu kan beda dengan sungai di dunia, aur-aur tanah liat aja, luluk aja pinggirnya. Kalau sungai di surga itu tepinya jar Nabi kita Kausar ini tepinya, pinggirnya bahasa kita ya kan, ya kan, apalagi pinggirnya tebingnya bahasa kita ya kan, jar Nabi kita itu terbikin dari batu zabarjat. Bahasa kita tuh batu topas Pak. Topas karena ada orang ahli batu tah, zabarjat tuh topas.
topas, bagus warnanya batu topas itu. Nyaman kalau dilihat, iya kan? Nah, ya kan? Dan yang mana jar Nabi kita wadah-wadah yang ada di sungai itu terbikin daripada perak. Apabila orang meminum jar Nabi kita sungai yang ada di dalam surga itu, maka tak bakalan haus lagi selamanya. Ya kita cek berdoa cek ya kah? Allahumma jar inna kami meminta lawan pian ya kah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kah meminum telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarbatan minuman yang haniatan yang nyaman yang sejuk mariatan yang enak la nazma'u ba'daha abada yang kami tak bakalan haus setelah meminum telaga Kausar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun singkat lalu ujar Allah taala fasholli li rabbika wanhar. Nah ini dalil argumentasi adanya sembahyang salat Idul Adha. Maka sembahyanglah ujar Nabi kita, laksanakanlah sembahyang karena Tuhan engkau semata, karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wanhar. Nah, di sini wanhar. Dan setelah sholat ujar Allah taala ya kan ujar Allah taala di Quran fasholli sembahyanglah engkau wahai Nabi Muhammad waktu turun ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi setelah turun ayat ini ditujukan kepada umatnya ya kan. Nah jar Nabi jar Allah sembahyanglah ikam ya kan wanhar. Kemudian setelah selesai sholat baru ikam menyembelih binatang-binatang kurban seperti apa unta, tapi untanya kadada di sini ya kah nang ada tuh sini apa sapi kerbau ya kah apalagi kambing ya kah. Nah baru jar Nabi jar Allah wanhar dan sembelih olehmu. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang benci kepada engkau ialah orang yang sesungguhnya orang yang benci dan orang yang menghina engkau wahai Nabi Muhammad ialah orang yang tidak ada keturunan, tidak ada dzurriyyat baginya, orang yang terputus ujar Allah taala. Ulun singkatlah. Nah lalu ada diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Sabda Nabi kita ini mudah-mudahan kita kaum mengamalkannya ya kan? Kalau mengamalkannya, man kana lahu sa'atun jar Nabi kita, barang siapa yang ada bagi itu orang mempunyai keluasan rizki ya kan, dalam kata arti hidupnya berkecukupan saja, bahkan lebih dari cukup. Misalnya nih, ternyata jar Nabi kita setelah tiba bulan Zulhijjah falam yudhi, kemudian ia tidak melaksanakan ibadah kurban, tidak berkorban dalam keadaan berkecukupan aja, gajian labihan aja misalnya ya kah, penghasilan lebih daripada ya kah lebih daripada yang dibutuhkan dihanat dan dihajatkan misalnya, maka jar Nabi kita orang yang mempunyai kecukupan dan keluasan. Ternyata setelah masuk bulan Dzulhijjah ia tidak berkorban, maka ini bahaya jar Nabi kita diperingatkan sedih. Orang ini kena bisa mengakibatkan apa? Falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Maka hendaklah ia meninggal jar Nabi kita jikalau ia menghendaki memilih menjadi agama Yahudi, silahkan jar Nabi kita, atau ia kena meninggalnya jikalau ia hendak memilih menjadi agama Nasrani, silahkan jar Nabi kita. Jadi kurban ini kada ditentukan nang setahun sekali berkurban, pas itu tahun akan datang kada lagi kada. Munnya kawa ada bisi keluasan tiap tahun berkurban itu, ya kan? Nah kemudian pulang memilih hewan kurbannya kita harus betakun-takun jua, beli lihat jua. Pertama kalau unta berapa umurnya? Ya kah amun berkorban unta itu umurnya nang 5 tahun
ya kan, yang sudah mulai 5 tahun umurnya ke atas. Kalau kurbannya sapi, kerbau, lembu, berapa umurnya ya kan? Yang 2 tahun masuk ke 3 tahun. Jangan yang halus benar kayak anak kambing dikorbankan ya kan. Nah, ini kehalusan pulang ya kan. Amun hendak berkorban kambing ya kan. Nah, nang dikorbankan kambing nih berapa umurnya? Mulai setahun atau sampai 2 tahun. Iya kan? Harus tahu nih panitia ya kan. Kambing untuk 1 orang, manusia seorang nang berkorban untuk 1 orang aja. 1 ekor sapi untuk 7 orang kan gitu. 1 ekor sapi untuk 7 orang kan gitu kalau Pak. Nah, ya kah, amun hendak sapinya tuh ganal, otomatis harus biayanya lebih mahal juga pada yang biasa. Kalau biaya itu misalnya biasa-biasa aja, umpama nang berkisaran sekian 2,5 juta, 2 juta koma sekian, sapinya kira-kira gurudina tak halus ya gurudina. Amun kira-kira nang tiap orang tuh 3 juta, kira-kira ganal sapinya tuh ya kah. Nah ya kah, kita disunnahkan di dalam berkurban ini mencari hewan kurban nang ganal nang ganal nang gemuk tuh nang sunnahnya nang itu. Amun kawa ya kan nang gemuk, misalnya hendak nang ganal, hendak nang gemuk ya kan, tapi duitnya di bawah pada standarisasi, pada standar ya kan. Kasihan panitia ya kalau gerudinlah ya kan, kasihan panitia ya kalau minta kalau hendak misalnya nang ganal nang misalnya daging itu 90 kilo misalnya, tapi misalnya anggarannya 15 juta aja, kada kawa ya kan, kada mau buhan kandang kemurahan Pak ini jadi ya kan. Kalau Bapak yang hendak 15 juta lihat sana aja, itu 50 kilo aja Pak aja anaknya, padahal kan ya kada mau udah kalau gerudin ya kan. Nah, jadi munnya hendak nang ganal tuh ya memang ganal juga, tapi mungkin panitia bisa aja menganggarakan, mentaksirakan standarnya tuh kayak apa ya kan. Nah kayak itu tah. Kita terus akan wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, barang siapa ada bagi itu orang mempunyai keluasan rezeki, falam yudhi, kemudian ia ternyata tidak melaksanakan ibadah kurban, maka ini sangat keras Nabi kita memperingatkan, maka janganlah ia ajar Nabi kita sama sekali mendekati masjid-masjid kami, tempat-tempat sembahyang kami. Ya kan, jadi sangat dianjurkan mana berkorban inilah istilahnya tah. Nah, dan telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa keluar ia dari rumahnya untuk membeli hewan-hewan kurban, maka adalah bagi itu orang yang keluar dari rumahnya untuk membeli hewan kurban tadi, kata Sayyidina Ali, dengan setiap langkah kaki yang ia langkahkan mendapatkan 10 kebajikan, dan Allah Ta'ala hapus dari itu orang 10 kejahatan, dan Allah Ta'ala angkat bagi itu orang akan 10 kemuliaan. Dan apabila orang yang berkurban itu, kata Sayyidina Ali, berbicara untuk membeli hewan kurban di pasaran, di kandangnya, sambil berbicara tawar menawar misalnya, maitihi ya kah, tanya menanya, maka jar Nabi kita, perkataan orang yang berkurban itu hukumnya sama dengan membaca tasbih, jar Sayyidina Ali. Ganal banget. Dan apabila seseorang yang berkorban itu mengkontankan ya kan, membayar langsung ya kan harga hewan kurban itu, kata Sayyidina Ali, maka jadilah bagi itu orang tiap-tiap 1 dirham, tiap-tiap 1 dirham bahasa kita kurang lebih 100.000 lah ya kan, tiap-tiap uang 1 dirham itu, jadi Sayyidina Ali, dilipat gandakan pahalanya 700 kebaikan. Dan apabila seseorang itu, jar Sayyidina Ali, membentangkan hewan kurbannya di atas bumi,
dalam keadaan ia menghendaki menyembelih hewan kurban itu, maka memintakan ampun bagi itu orang, dari Sayyidina Ali, tiap-tiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari tempat ibadah kurban itu sampai 7 lapis bumi. Jadi apa aja nang ada makhluk-makhluk Allah, mulai ya kah daerah kawasan nang kurban itu sampai 7 lapis bumi, seluruh makhluk-makhluk Allah yang berada di kawasan nang tertentu memintakan ampun bagi orang yang berkurban. Dan apabila orang yang berkurban itu, jadi Sayyidina Ali, akan menumpahkan akan darah kurban itu, maka Allah Ta'ala ciptakan dengan tiap-tiap satu tetesan dari darah nang darah kurban tadi, kata Sayyidina Ali, 10 orang daripada malaikat Allah, yang mana malaikat itu kata Sayyidina Ali, tiap-tiap satu malaikat itu memintakan ampun bagi yang berkorban tadi sampai hari kiamat. Berapa puting tetesannya itu? Satu tetesan itu 10 malaikat di Sayyidina Ali. Iya kah? Dan apabila ia memberi makan, dan apabila bukan beri makan, dan apabila ia membagi daging korban itu, kata Sayyidina Ali, maka adalah bagi itu orang dengan tiap-tiap satu suapan nang disuap orang nang menerima ya kah karcis atau pembahagian kurban dari nang korban dagingnya. Kalau inya makan, kalau inya ya kah konsumsi, Allah Ta'ala jadikan setiap kali lukmah suapan nang diterimanya tadi, daging yang diterima orang tadi, kemerdekaan ya kah, mempahala memerdekakan satu orang budak daripada anak Nabi Allah Ismail alaihi salam. Inilah kelebihan-kelebihan kurban. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang berkorban pada tahun ini, Allah Subhanahu wa taala terima amal bakti pian, terima ibadah kurban pian, dan mudah-mudahan hewan kurban yang pian kurbankan pada tahun ini menjadi tunggangan pian kena di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki yang halal kepada kita, ya kah, mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Itu jadari ulun hadza minni wal afu minkum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ihdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak, waj'alna mimman yusari'u fi ridwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ma syaallah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.